মা, চিন্তা করো না, আমি এক্ষুনি কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকে আনছি। দীপু, তুই 5 মিনিট মায়ের কাছেই দাঁড়া। হ্যাঁ দিদি, ঠিক আছে। সরিতা পালিয়ে গিয়ে প্রতিবেশী বিক্রমের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছয় আর জোরে জোরে দরজা ধাক্কাতে থাকে। বিক্রম আঙ্কেল, দরজা খুলুন প্লিজ। বিক্রম আঙ্কেল, দরজা খুলুন প্লিজ। বিক্রম আঙ্কেল। 2 মিনিট পরে বিক্রম দরজা খোলে। আঙ্কেল, মায়ের শরীর হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে, আপনি চলুন না প্লিজ। বিক্রম আর সরিতা দৌড়ে গিয়ে সরিতার বাড়িতে পৌঁছায়। সরিতার মা তখনও অজ্ঞান হয়ে আছে আর সরিতার ছোট ভাই দীপু কাঁদতে কাঁদতে ওর মাথায় হাত বুলাতে থাকে। বিক্রম তাড়াতাড়ি করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকে এবং সবাই মিলে হসপিটাল পৌঁছায়। সেখানে সরিতার মাকে অ্যাডমিট করে দেওয়া হয়। সরিতা একটা বেঞ্চে বসে থাকে, তখনই তার পাশে বিক্রম এসে বসে। সরিতা, তুমি ঠিক আছো তো? আঙ্কেল, মায়ের ঠিক হতে আর কত সময় লাগবে? ডাক্তার বলেছে যে তোমার মায়ের হার্টের অসুখ করেছে, ওনার হার্ট অপারেশন করতে হবে আর 1 মাস ধরেও অ্যাডমিট করে রেখে দিতে হবে। এখন আমরা কি করব আঙ্কেল? আমি তোমাকে পুরো সাহায্য করার চেষ্টা করব, কিন্তু অপারেশন খুবই কস্টলি আর এত টাকা তো আমার কাছেও নেই। ডক্টর আজই টাকা জমা করার জন্য বলছে, না হলে ও চিকিৎসা শুরু করবে না। কিন্তু আমরা এত টাকা কোত্থেকে আনবো? সরিতা অপারেশনের জন্য এই টাকা জমা করতে অক্ষম হয় আর ডক্টর সরিতার মায়ের চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়। সরিতার মা ঘরে ফিরে আসে, কিন্তু পরের দিনই ওনার আবার হার্ট অ্যাটাক করে এবং ওনার মৃত্যু হয়। সরিতা এই পৃথিবীতে হঠাৎ একলা হয়ে পড়ে আর তার উপর ছোট ভাই দীপুর দায়িত্ব এসে পড়ে। ও নদীর ধারে বসে নিজের পরিবারের সম্বন্ধে ভাবতে থাকে। সময় কিরকম খেলা করছে। 1 বছর আগে আমাদের হাসি খুশির পরিবার ছিল, কত আনন্দে ছিলাম আমরা। বাবা রোজ রাত অফিস থেকে আসতেন আর আমাদের জন্য খেলনা নিয়ে আসতেন, আর মা আমাদের জন্য কত রকমের খাবার বানিয়ে রাখতেন। আমি আর দীপু খুব লড়াই করতাম আর উনি আমাদের বকতেন। আমরা সবাই মিলে খেতাম, হাসতাম আর ঘুরতে যেতাম। আমার বাবার আমি প্রিয় মেয়ে ছিলাম, কিন্তু সেদিন রাত সব পাল্টে গেল যখন বাবা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেলেন। এখন এই পৃথিবীতে দীপু ছাড়া আর আমার কেউ নেই, কিন্তু আমাকে সাহস রাখতেই হবে। দীপুর জন্য বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের কাছে ব্যাস এখন মা বাবার বাড়িই বেঁচে আছে, আর কিচ্ছু নেই। সরিতা যখন ঘরে ফেরে তখন দেখে ওর ভাই দীপু বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কি হয়েছে দীপু? বিক্রম আঙ্কেল কোথায়? উনি তো তোর দেখাশোনা করছিলেন। সেই সময় বিক্রম ঘরের ভেতর থেকে কিছু পেপার নিয়ে বেরিয়ে আসে আর সেগুলো সরিতার হাতে ধরিয়ে দেয়। এই নাও তোমার ঘরের কাগজপত্র, এই বাড়ি এখন আমার, তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। যাও, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও আর এখান থেকে বেরিয়ে যাও। সরিতা নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারে না। ও বিক্রম আঙ্কেলকে ভরসা করত, কিন্তু তার এই অসুবিধার ফায়দা উঠিয়ে বিক্রম সরিতার ঘরকে নিজের নামে করে নিয়েছিল। সরিতা আর দীপু গৃহহীন হয়ে পড়ে। সরিতার কাছে কোনো রাস্তা ছিল না, ও একা লড়তেও পারছিল না। ও দীপুকে নিয়ে রাস্তার ধারে বসে পড়ে। দিদি, মা বাবা কোথায় চলে গেছেন? ওরা আমাদের নিতে কেন আসছেন না? আমাদেরকে খাবার কেন দিচ্ছেন না? দিদি, আমার খুব খিদে পেয়েছে। তুই চিন্তা করিস না দীপু, মা বাবা কোথাও যায়নি। ওরা সবসময় আমাদের সাথেই আছেন আর আমাদের দেখছেন, ব্যাস আমাদের কাছে আসতে পারছেন না। কিন্তু আমি আছি তো তোর সাথে, আর সব সময় থাকবো। এখন তুই ঘুমিয়ে পড়, কাল আমি তোকে পাক্কা কিছু না কিছু খাওয়াবো। সরিতা দীপুকে অনেক কষ্ট করে শুয়ে দেয়। তারপরে সে আশেপাশের হোটেলে খাবার আনতে যায়। সেখান থেকে হোটেলওয়ালা তাকে ভাগিয়ে দেয়। তারপরে সে রামধারীর হোটেলে গিয়ে পৌঁছায়। আঙ্কেল, 2 দিন ধরে কিচ্ছু খাইনি, আমাকে কিছু খেতে দিন প্লিজ, প্লিজ আঙ্কেল। কে জানে কোথার থেকে সব এসে পড়ে রোজ। যাও এখান থেকে, আমাদের কাছে ফোকটে দেওয়ার মতো খাবার নেই এখানে, ভিখারি মেয়ে কোথাকার। ঠিক তখনই সব কথা এই হোটেলের মালিক রামধারী শুনে নেয় আর সে এসে সরিতাকে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে মা, এতক্ষণ ধরে এখানে কি করছো? আমি আর আমার ভাই 2 দিন ধরে কিচ্ছু খাইনি, প্লিজ কিছু খেতে দিন। ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি তোমাকে। তোমার লজ্জা করে না কোনো ক্ষুধার্তকে এভাবে তাড়িয়ে দিতে? যাও গিয়ে ওনার জন্য খাবার নিয়ে এসো। তুমি বাতাও মা, তোমার সাথে কি হয়েছে? সরিতা রামধারীকে পুরো ঘটনাটা বলে। সরিতার এই পুরো ঘটনা শুনে রামধারীর মনে প্রচুর দয়া হয় এবং সে বলে, বলো
আমি তোমাকে আর কিভাবে সাহায্য করতে পারি? আমি নিজেই টাকা রোজগার করতে চাই স্যার। আমার মা আমাকে খুব ভালো ছোলে কুলচে বানাতে শিখিয়েছেন। আমি সেটা বানিয়ে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করতে চাই, কিন্তু আমার কাছে এই কাজ শুরু করার জন্য টাকা পয়সাই নেই। যদি আপনি আমার এতে সাহায্য করতে পারেন তাহলে আমি সারা জীবন আপনার কৃতজ্ঞ থাকব। রামধারী সরিতাকে কিছু টাকা এনে দেয় আর তারপর বলে, তোমার সাহস কিন্তু দেখবার মতো। তুমি কখনোই নিজের জীবনে কিন্তু হার মানার নয়। নিজের মা বাবাকে হারিয়ে প্রতিবেশীর থেকে এত বড় ধোঁকা খাওয়ার পরেও তুমি নিজে থেকে নিজের কাজ শুরু করতে চাও। আমি তোমাকে পুরো সমর্থন করব। আমি এই সব কিছু আমার ভাই দীপুর জন্যই করছি। যদি ও না হতো তাহলে আমি হয়তো আজ বেঁচেই থাকতাম না স্যার। আমি আপনার কাছে আরো একটা জিনিস চাইছি স্যার। হ্যাঁ, তো আমি হোটেলের বাইরে একটা পুরনো সাইকেল দেখলাম স্যার। আমি কি ওই সাইকেলটা নিতে পারি? আমি ওই সাইকেলেই আমার ছোলে কুলচের বিজনেস স্টার্ট করব। ঠিক আছে, আমি সেটাকে রিপেয়ার করে তোমাকে কাল সকালে দিয়ে দেব। সেভাবে রামধারীর সহায়তায় সরিতা ছোলে কুলচে বানানো শুরু করে এবং তাকে সাইকেলের উপর নিয়ে বিক্রি করা শুরু করে এবং ও তার ছোলে কুলচের নাম রামধারী ছোলে কুলচে রাখে। আর ওর ছোলে কুলচে খুবই সুস্বাদু খেতে হয় আর সেটা খাবার জন্যে প্রচুর লোক সরিতাকে নিজের ঘরে ডাকে। রামধারী সরিতাকে উন্নতি করতে দেখে খুব খুশি হয় আর ওর সরিতাকে নিয়ে খুবই গর্ববোধ হয়। সরিতা রামধারীকে তার নিজের বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করে আর ধীরে ধীরে ওনার সমস্ত ধার মিটিয়ে দেয়। সরিতা যত টাকা কামায় তাই দিয়ে দীপুকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেয় আর তাকে খুব পড়াশোনা করায়। সরিতা 28 বছর পর্যন্ত সাইকেলের ওপর ছোলে কুলচে বেচতে থাকে আর ওর ভাই দীপু লেখাপড়া করে একজন খুব বড় অফিসার হয়ে যায়। দীপু সরিতাকে নিজের মায়ের সমান মনে করে এবং সমস্ত সফলতার রোজগার সে সরিতাকে দেয়। দীপুর অফিসার হবার পরেও সরিতা ছোলা কুলচা বিক্রি করা ছাড়েনি, কারণ এটা করেই সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। ও গোটা শহরে সাইকেলের ওপর রামধারী ছোলে কুলচে বিক্রেতা নামেই পরিচিত হয়ে থাকে আর বাইরের শহর থেকেও সরিতার ছোলে কুলচে খাবার জন্য লোক আসতে থাকে। இவன் பேரு கபீர். கபீர் சிங். கபீர் சிங் இந்தியன் தான். ஆனா அவனோட படிப்புக்காக யுஎஸ்க்கு வந்திருந்தான். கபீர் சிங் இப்பெல்லாம் ரொம்ப கவலையில இருக்கான். அது காசு பிரச்சனைனால. ஏ கபீர், நான் உனக்கு புது வேலையை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இங்க பக்கத்துல ஒரு பர்கர் ஜாயிண்ட் இருக்கு. சீக்கிரமா போ, இல்லைன்னா மத்தவங்களுக்கு அதை கொடுத்துருவாங்க. இல்ல இல்ல, நான் இப்போவே போறேன். கபீர் அந்த பர்கர் ஜாயிண்ட்க்கு போனான். அவனுக்கு அந்த ஜாப் கிடைச்சிடுச்சு. அப்புறம் அன்னிலிருந்தே கபீர் சிங் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான். பர்கர்ஸ் செய்யறது அவனுக்கு வராது, ஆனா அது செய்யறது ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது. அவன் பர்கரை செய்யறத சீக்கிரமா கத்துக்கிட்டான். யுவர் ஆர்டர் மேம். தேங்க்யூ. கபீர் சிங் சந்தோஷப்பட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு காசும் கிடைக்குது, ஃப்ரீயா சாப்பாடும் கிடைக்குது. கொஞ்ச நாள் இப்படியே கபீர் சிங்க்கு நல்லா போச்சு. ஆனா அவன் இப்போ போர் ஆயிட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு மசாலா இல்லாத சாப்பாடை சாப்பிடுறதுல பெருசா இஷ்டமே இல்ல. அரே, நீங்க மசாலா இல்லாம எப்படிதான் சாப்பிடுறீங்களோ? வாட், டோன்ட் யூ லைக் திஸ்? இல்ல இல்ல, இதை சாப்பிட எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது. அடுத்த நாள் கபீர் பர்கர் ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் போதே அவனோட பார்வை மேகி பாக்கெட்ஸ் மேல பட்டது. இன்னைக்கு பர்கருக்கு பதிலா மேகியை சாப்பிடுறேன். இது கொஞ்சம் டேஸ்டாவாச்சும் இருக்கும். கபீர் ஒரு மேகி பாக்கெட்டை வாங்கினான். அவன் எப்பயும் போலவே பர்கர் ஜாயிண்ட்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான். ராத்திரி வேளையில ஜாயிண்ட் க்ளோஸ் ஆனப்போ அப்போ எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் அவங்க பர்கர்ஸ் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா கபீர் மட்டும் அவனுக்காக ஒரு மேகிய செஞ்சுக்கிட்டான். அப்புறம் அத ரொம்பவே இஷ்டமா சாப்பிட்டான். அன்னிலிருந்து கபீர் சில வாட்டி பர்கர் சாப்பிடுவான், சில வாட்டி மேகி. அவனுக்கு திருப்தியா இருந்தது. ஒரு நாள் பர்கர் ஜாயிண்ட்ல பெருசா கஸ்டமர்ஸ் இல்ல. கபீர் ஃப்ரீயா இருந்தான். அப்போ அவன் புதுசா ஏதாவது பண்ணலான்னு யோசிச்சான். அவன் தன்னோட பேக்ல இருந்து மேகி நூடுல்ஸை எடுத்தான். டுடே அகைன் மேகி? வாட் இஸ் ஹேப்பன் டு யூ கபீர்? அரே இல்ல இல்ல, இன்னைக்கு நான் வேற பண்றேன். கபீர் பர்கர்ல இருந்து பன்னை கட் பண்ணிட்டு மேகிய செஞ்சான்.
அப்புறம் அந்த மேகிய பர்கர் பேட்டி மேக்கர் மெஷின்ல போட்டான். அது மூலியமா மேகி பேட்டி தயாரானது. அட, என்ன இது ரவுண்டா இருக்கு? அடேங்கப்பா, நல்லதா போச்சு. கபீர் சந்தோஷப்பட்டான். இதே போல இன்னொரு மேகி பேட்டிய செஞ்சான். வாவ், திஸ் டிஷ் லுக்ஸ் டெலிஷியஸ். ஈவன் ஐ வாண்ட் ஒன். கபீர் அப்புறம் அந்த ஃபாரினரும் சேர்ந்து மேகி பர்கரை செஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. 2 பேருக்குமே அந்த பர்கர் ரொம்பவே பிடிச்சு போச்சு. கபீர், திஸ் இஸ் ஆசம். ஐ வாண்ட் ஒன் மோர். கபீர் அவனோட கொலீக்காக இன்னொரு மேகி பர்கரை செஞ்சான். 2 பேருமே ரொம்பவே இஷ்டமா சாப்பிட்டாங்க. அவன் ஏதோ புதுசா செஞ்சதால கபீர் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருந்தான். சில நாள் கடந்தது. அதுக்கப்புறம் பர்கர் ஜாயிண்டோட ஓனர் கபீர் கிட்ட வந்தாரு. அவரு மேகி பர்கரோட புகழ கேட்டாரு. அவரும் மேகி பர்கரை சாப்பிடணும்ட்டு விருப்பப்பட்டாரு. கபீர் ஓனருக்காகவும் மேகி பர்கரை செஞ்சான். This is good. Add this to the menu. I will give 10% commission. Well done, boy. இத கேட்டு கபீர் சந்தோஷப்பட்டான். அவனோட மேகி பர்கர் இப்போ அந்த ஜாயிண்டோட மெனுல ஆட் ஆயிட்டு இருந்தது. அது மட்டுமே இல்லாம அவனுக்கு 10% கமிஷனும் கிடைக்க போகுது. இனிமே நான் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா இப்போ படிக்க தேவைப்படுற காசு எனக்கு கிடைச்சிடும். அடுத்த சில மாசங்கள் வரைக்கும் கபீர் பர்கர் ஜாயிண்ட்லயே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான். அவனுக்கு இப்போ சம்பளத்தோட 10% கமிஷனும் கிடைச்சிட்டு இருந்தது. அப்புறம் கபீர் கிராஜுவேட் ஆனான். அவனோட படிப்பு முடிஞ்சிடுச்சு. அப்புறம் அவன் பஞ்சாப் திரும்ப வந்துட்டான். இங்க அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல மேனேஜர் வேலை கிடைச்சது. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு இப்படியே சந்தோஷமா இருந்தான். ஆனா அவனுக்கு ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னு இருந்தது. ஒரு நாள் கபீர் இப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான். என்னடா மௌன, ஏதாச்சும் பிரச்சனையா? ஒன்னும் இல்லப்பா, எனக்கு ஜாப் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனாலும் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. நான் சொந்தமா ஏதாச்சும் பிசினஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அட, அதுல என்னடா உனக்கு பிரச்சனை? நீ சொந்தமா ஒரு ஹோட்டல் ஓபன் பண்ண. அது சரிதான். ஆனா அது எப்படின்னு தான் எனக்கு தெரியல. நல்ல ஜாப் இருக்கு, அப்புறம் சேலரியும் நல்லா தான் இருக்கு. இங்க பாருப்பா, மனுஷங்க அவங்க பிடிச்ச வேலையை மட்டும்தான் பண்ணணும். ஆமா, நீங்க சொல்றது சரிதான். ஆனா என்னோட மனசு மேகி பர்கர் பண்றதுக்கு ஆசைப்படுதே. அப்புறம் எதுக்கு நீ யோசிக்கிற? மேகி பர்கரே பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணு. சரி, ஆனா வியாபாரம் ஆகலனா? இப்படியோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேனா என்னோட வயசு வரும்போது முதல்லயே நம்ம பண்ணிருக்க கூடாதான்னு ரொம்ப கவலைப்படவ. பரவாயில்லையா? இப்போ உன்கிட்ட டைம் இருக்கு. ஜாப் போனா என்ன, அது திரும்ப கிடைச்சிரும்பா. சரிப்பா. கபீரோட அப்பா கபீரை என்கரேஜ் பண்ணாரு. இன்னமும் கூட கபீர் தயங்கிக்கிட்டு இருந்தான். ஏன்னா அவன் ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல மேனேஜரா இருந்தான். அங்க நிறைய சம்பளமும் கிடைக்குது. ஆனா இப்போ அவன் எல்லாத்தையும் முதல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மொத்தத்துல அவன் ஒரு கூட்டமா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்துல ஒரு கடைய ரெண்டுக்கு எடுத்தான். அந்த கடையில அவன் தன்னோட மேகி பர்கர் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணான். இது எந்த விதமான பர்கர்? இது மேகி பர்கர். இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. சரிங்க, குடுங்க. முதல் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் கபீரோட கடை பெருசா ஓடல. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனோட கடை நல்லபடியா ஓட ஆரம்பிச்சது. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேகி பர்கரை சாப்பிடுறதுக்கு எங்க இருந்தெல்லாமோ வந்தாங்க. கபீர் ஸ்டாஃபை ஏத்தினாரு. அப்புறம் மேகி பர்கர்ல வெரைட்டிஸ் ஏத்தினா. சீஸ் மேகி பர்கர், செச்சுவான் மேகி பர்கர். இப்போ கபீரோட மேகி பர்கர் ஃபுட் ஜாயிண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹேங் அவுட் பாயிண்டா மாறிடுச்சு. 6 மாசத்துல கபீர் இன்னொரு பிரான்ச்சை ஓபன் பண்ணான். அப்புறம் அடுத்த ஒரு வருஷத்திலேயே இன்னும் 3 பிரான்ச்சஸ் ஓபன் பண்ணான். கபீரோட மேகி பர்கர் சூப்பரா போய்கிட்டு இருந்தது. கபீர் தன்னோட குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் வேலையில வச்சுக்கிட்டான். அவனோட எல்லா அண்ணன் தம்பிங்களும் அப்புறம் கசின்ஸ் எல்லாருமே ஒரே கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, பர்கர் சிங். வெறும் 6 வருஷத்துல கபீரோட பர்கர் சிங் ஒரு பெரிய ஃபுட் செயினா மாறி போச்சு. இந்தியால 30 சிட்டிஸ்ல அதோட பிரான்ச்சஸ் ஓபன் ஆச்சு. இப்போ கபீர் அப்புறம் அவனோட அப்பா ஒரு பெரிய கண்ணாடி பில்டிங்குள்ள உக்காந்துகிட்டு இருக்காங்க.
அவனை பாத்தியா? அன்னைக்கு எப்படி இருந்த, இப்ப எப்படி இருக்க? ஆமாப்பா, நான் மறக்கவே மாட்டேன். நீங்க அன்னைக்கு மோட்டிவேட் பண்ணது ரொம்ப நல்லதா போச்சு. இல்லனா நான் இப்படி இருக்கவே மாட்டேன்ப்பா. அம்மா கவலைப்படாதீங்க, நான் இப்போவே யாரையாவது உதவிக்கு கூப்பிடுறேன். தீபு, நீ ஒரு 5 நிமிஷம் அம்மா கிட்டே உட்காரு. சரிக்கா, உட்காரேன். சரிதா ஓடிக்கிட்டே பக்கத்துல இருக்கிற விக்ரமோட வீட்டுக்கு போய் சத்தமா கதவை தட்டிட்டு இருந்தா. விக்ரம் அங்கிள், கதவை திறங்க ப்ளீஸ். விக்ரம் அங்கிள், ப்ளீஸ் கதவை திறங்களேன். விக்ரம் அங்கிள். 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் விக்ரம் கதவை திறந்தாரு. அங்கிள், அம்மா திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க, ப்ளீஸ் எனக்கு உதவி செய்யுங்களேன். விக்ரம் அப்புறம் சரிதா ஓடிக்கிட்டே சரிதாவோட வீட்டுக்கு போனாங்க. சரிதாவோட அம்மா இன்னமும் மயக்க நிலையில தான் இருந்தாங்க. அப்புறம் அவளோட தம்பி தீபு அழுதுகிட்டே அவங்களோட அம்மாவோட தலைய தடவிக்கிட்டு இருந்தான். விக்ரம் உடனே ஆம்புலன்ஸ கூப்பிட்டான். அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்க. அங்க சரிதாவோட அம்மாவை அட்மிட் பண்ணாங்க. சரிதா ஒரு பெஞ்ச்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தா. அப்பதான் அவளுக்கு பக்கத்துல விக்ரம் வந்து உட்காந்து, சரிதா, உனக்கு ஒன்னும் ஆகல? அங்கிள், அம்மாக்கு உடம்பு சரியாகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? டாக்டர் சொன்னாங்க உங்க அம்மாவுக்கு இதயத்துல பிரச்சனை இருக்கா, அவங்களுக்கு இதயத்துல ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா. 1 மாசம் வரைக்கும் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கணும். இப்போ நாங்க என்ன பண்றது அங்கிள்? உனக்கு தேவைப்படுற எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன். ஆனா ஆப்ரேஷன் ரொம்ப காஸ்ட்லி. அவ்வளோ காசு என்கிட்ட இல்லையே. டாக்டர் இன்னைக்கே காசு கொடுக்கறதுக்கு சொல்றாங்க. இல்லைன்னா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நாங்க காசு எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வருது? சரிதா அப்புறம் விக்ரம் அங்கிளும் சேர்ந்து கூட அவ்வளோ நிறைய காசை ஏற்பாடு செய்ய முடியல. இதனால டாக்டர் சரிதாவோட அம்மாக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாரு. சரிதாவோட அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆனா அடுத்த நாள் அவங்களுக்கு திரும்பவும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததால அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. சரிதா இப்போ ஒரு அனாதையாயிட்டா. அப்புறம் அவ மேல அவளோட சின்ன தம்பி தீபுவோட பொறுப்பும் வந்துருச்சு. அவ நதிக்கரை கிட்ட உட்காந்து தன்னோட குடும்பத்தை பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தா. காலமும் நம்மளோட எப்படி விளையாடுது. ஒரு காலத்துல எங்களோடது எவ்வளோ அழகான குடும்பமா இருந்தது. நாங்க சந்தோஷமா இருந்தோம். அப்பா ராத்திரி ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வருவாரு, எங்களுக்காக பொம்மைகளை வாங்கிட்டு வருவாரு. எங்க அம்மாவும் ருசியான உணவுகளை செஞ்சு வச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்பெல்லாம் நானும் தீபுவும் ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம். அப்போ எங்க அம்மா எங்களை திட்டுவாங்க. நாங்கெல்லாம் சந்தோஷமா சாப்பிட்டு விளையாடிக்கிட்டு வெளியில சுத்த போயிட்டு இருப்போம். நான் தான் எங்க அப்பாவோட செல்லமா இருந்தேன். ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரி எங்க அப்பா ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மாறி போயிடுச்சு. இப்போ எனக்குன்னு தீபுவை தவிர இந்த உலகத்துல யார் இருக்கா? ஆனா நான் தீபுக்காகவாவது தைரியமா இருந்தே ஆகணும். இப்போ எங்க கிட்ட அம்மா அப்பாவோட அந்த வீடு மட்டும்தான் இருக்கு. சரிதா வீட்டுக்கு திரும்ப வந்தா. அங்க பார்த்தா தீபு வீட்டுக்கு வெளியில நின்னு அழுதுகிட்டு இருந்தான். என்னாச்சு தீபு? விக்ரம் அங்கிள் எங்க? உன்ன அவர் தானே பாத்துக்கிட்டு இருந்தது. அப்பதான் விக்ரம் வீட்டுக்குள்ள இருந்து சில பேப்பர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து அத சரிதா கையில கொடுத்தாரு. இந்தா வீட்டோட பத்திரம். இப்போ இந்த வீடு எனக்கு சொந்தம். நீங்க 2 பேரும் இங்க இருக்கவே முடியாது. சீக்கிரமா பொட்டி படிக்க எடுத்துக்கிட்டு இங்கிருந்து கிளம்பி போங்க. சரிதாவால இதை எதையுமே நம்ப முடியல. அவ விக்ரம் அங்கிள நம்பினா. ஆனா அவரு அவங்களோட இந்த நிலைமைய பயன்படுத்திக்கிட்டு சரிதாவோட வீட்டை அவரோட பேருக்கு மாத்திக்கிட்டாரு. இப்போ சரிதாக்கும் தீபுக்கும் வீடு கூட இல்ல. இப்போ அவளுக்கு வேற வழியே இல்ல. அவளால தனியா போராடவும் முடியாது. அவ தீபுவை கூட்டிக்கிட்டு ரோடோரமா உட்காந்துக்கிட்டா. அக்கா, அப்பா அம்மா எங்க போயிட்டாங்க? அவங்க நம்மள கூட்டிட்டு போக ஏன் வர மாட்டேங்கிறாங்க? அவங்க நம்மளுக்கு சாப்பிட ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க? அக்கா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. நீ கவலைப்படாத தீபு, அப்பா அம்மா எங்கேயும் போல. அவங்க எப்பவுமே நம்ம கூடவே இருந்து நம்மள பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களால நம்ம கிட்ட வர முடியாது, அவ்வளவுதான். ஆனா நான் உன்கிட்டயே இருக்கேன், எப்பவுமே இருப்பேன். இப்போதைக்கு நீ தூங்கிடு. நாளைக்கு உனக்கு நான் கண்டிப்பா சாப்பிட கொடுக்கறேன். சரிதா தீபுவை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூங்க வச்சா. அப்புறம் அவ பக்கத்துல இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ்ல இருந்து சாப்பாட்டை கேட்க போனா. ஹோட்டல்காரங்க எல்லாருமே அவளை துரத்தி விட்டுட்டாங்க. அப்புறம் அவ ராம்தாரியோட ஹோட்டலுக்கு வந்தா. அங்கிள், நாங்க 2 நாளா எதுவுமே சாப்பிடல, எங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்க ப்ளீஸ் அங்கிள். அட, இவங்க எங்கிருந்து வராங்களே தெரியல. வாங்க இங்கிருந்து. உங்களுக்கு இங்க ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுக்கு நாங்க கடையை நடத்தல. வந்துட்டாங்க அப்படியே. அப்போதான் இவங்க பேசிக்கிறது எல்லாத்தையும் அந்த ஹோட்டல் ஓனர் ராம்தாரி கேட்டுட்டாரு. அவரு சரிதா கிட்ட வந்து இப்படி கேட்டாரு. என்ன ஆச்சுமா? இவ்வளோ ராத்திரியில இங்க என்ன பண்றீங்க? நானும் என் தம்பியும் 2 நாளா பட்னியா இருக்கோம், எங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது கொடுங்க. சரிம்மா, இப்போவே கொடுக்குறேன். உனக்கு வெக்கமா இல்ல? பட்னியா வந்தவங்கள அப்படியே துரத்துற? போய் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வா, போ.
சொல்லுங்க நீங்க என்ன ஆச்சு? சரிதா ராம்தாரி கிட்ட நடந்ததை எல்லாத்தையும் சொன்னா. சரிதாவோட கதையை கேட்டு ராம்தாரி சரிதா மேல இறக்கப்பட்டு இப்படி சொன்னாரு. சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி பண்ண முடியுமா? நானே காசு சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எங்க அம்மா எனக்கு சோலே குல்ச்சே செய்யறது நல்லா சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. நான் அதையே செஞ்சு அதை வித்து காசை சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா என்கிட்ட அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காசே இல்ல. நீங்க மட்டும் எனக்கு இந்த விஷயத்துல உதவி செஞ்சா நான் உங்களோட உதவிய என்னோட வாழ்நாள் முழுக்க மறக்கவே மாட்டேன். ராம்தாரி சரிதாக்கு கொஞ்சம் காசு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்து இப்படி சொன்னாரு. நீ ரொம்ப தைரியமான பொண்ணுமா. உன்னோட வாழ்க்கையில நீ தோத்து போகவே மாட்ட. அப்பா அம்மா கூட இல்ல, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட உங்களை ஏமாத்தினாலும் நீங்க உங்களுக்காக ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்பேன். நான் இதை எல்லாத்தையும் என்னோட தம்பி தீபுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒருவேளை அவன் மட்டும் இல்லனா நான் எப்பவோ தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பேன். அங்கிள், நான் உங்ககிட்ட இருந்து இன்னொரு விஷயத்த கேட்க நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க. நான் உங்க ஹோட்டலுக்கு வெளியில ஒரு பழைய சைக்கிள் இருக்கிறத பார்த்தேன். நான் அந்த சைக்கிளை எடுத்துட்டு போலாமா? நான் அந்த சைக்கிள் மேலதான் சோலே குல்ச்சே பிசினஸ் செய்யலான் இருக்கேன். சரி, அதை ரிப்பேர் பண்ணி நான் நாளைக்கு கொடுத்துட்றேன். இப்படி ராம்தாரியோட உதவியால சரிதா சோலே குல்ச்சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சா. அப்புறம் அத சைக்கிள்ல வச்சு வித்துக்கிட்டு இருந்தா. அவ தன்னோட சோலே குல்ச்சேயோட பேரு ராம்தாரி சோலே குல்ச்சேன்னு வச்சா. அவளோட சோலே குல்ச்சே ரொம்பவே ருசியா இருந்தது. அப்புறம் அந்த சோலே குல்ச்சேவை சாப்பிடுறதுக்காக சரிதாவை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு இருப்பாங்க. ராம்தாரி சரிதாவோட இந்த முன்னேற்றத்தை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. அவரு சரிதாவை பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டாரு. சரிதா ராம்தாரிய அவளோட பெரிய அண்ணன் மாதிரி மதிச்சா. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் கொடுத்த கடனையும் அடைச்சிட்டா. சரிதா அவளோட சம்பாத்தியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவளோட தம்பி தீபுவை ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டா. அவனை நல்லா படிக்க வச்சா. சரிதா இப்படியே 28 வருஷம் சைக்கிள்ல சோலே குல்ச்சேய வித்தா. அப்புறம் அவளோட தம்பி தீபு நல்லா படிச்சு ஒரு பெரிய ஆபீசர் ஆயிட்டான். தீபு சரிதாவை தன்னோட அம்மா மாதிரி பாத்துக்கிட்டான். அப்புறம் அவனோட வெற்றிக்கான புகழ எல்லாத்தையும் சரிதாக்கே கொடுத்தான். தீபு ஆபீசர் ஆனதுக்கு அப்புறமா கூட சரிதா சோலே குல்ச்சே விக்கிறத நிறுத்தவே இல்ல. ஏன்னா இதாலதான் அவ இப்போ தன்னோட சொந்த கால நின்னுட்டு இருக்கா. அவ அந்த ஊர் முழுக்க ராம்தாரி சோலே குல்ச்சேய வித்து ரொம்பவே பிரபலமாயிட்டா. அது மட்டுமே இல்லாம சரிதாவோட சோலே குல்ச்சேய வாங்கி சாப்பிடறதுக்காக பக்கத்து ஊர்ல இருந்தெல்லாம் கூட வந்துட்டு இருந்தாங்க.